شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکستان پوچھتا ہے۔ وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان اپنے مستقبل کی تیاری کی جانب گامزن ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں اور بالکل اسی لمحے اگر میں آپ کو سٹیٹسٹکلی بتاؤں تو اناؤنسڈ الیکشن سکیڈول کے مطابق 1 مہینہ 9 دن باقی رہ گئے ہیں اور آج سے 1 مہینہ 9 دن بعد پوری قوم اپنی آنے والی قیادت کا انتخاب کر رہی ہوگی۔ اتنا اہم معاملہ، اتنا اہم دن، تو چلیں آج ایک لٹمس ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شرارت نہیں ہے، صرف ایک چنو سی خواہش ہے کہ سمجھا جائے کہ پاکستانی اور بالخصوص لاہور میں بسنے والی عوام الیکشن کے حوالے سے کتنی توجہ رکھے ہوئے ہیں۔ 3-4 سوال اور اس کا سادہ سا جواب، نہ کوئی لمبی بات نہ کوئی لمبی کہانی۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اس جمہوری نظام کو یہ بتا سکیں کہ بھائی یہ ڈیموکریسی کی آکسیجن عام عوام ہے۔ اگر عام عوام الیکشن سے اس طریقے سے سرد مہری کا شکار ہوگی تو وہ آکسیجن کی سپلائی کتنی بری طرح سے متاثر ہوگی۔ سوال ہمارا، جواب عام عوام کا اور سوچنا کام آپ کا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ۔ یہ ہم کس شہر میں کھڑے ہیں؟ لاہور میں۔ لاہور کا یہ کون سا علاقہ ہے؟ یہ ماڈل ٹاؤن کیو بلاک۔ ماڈل ٹاؤن کیو بلاک تلے فلیٹ؟ ہاں جی، ایسے ہی ہے نا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ جی بالکل۔ یہ قومی اسمبلی کا کون سا حلقہ ہے؟ یہ 127 ہے۔ یہاں پر کون ہے امیدوار مسلم لیگ نون کا؟ ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا۔ کوئی پتہ نہیں چلا۔ ہاں، پی ٹی آئی کا یہاں امیدوار کون ہے؟ پتہ نہیں، یہ بھی ابھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون سا۔ کسی جماعت کی کسی امیدوار کا پتہ ہے؟ بس وہ ایک فیصل ہے پیپل پارٹی کا، اس کا آیا ہوا ہے بس، اور کوئی بھی السلام نہیں۔ علیکم جی صاحب، کوئی کسی امیدوار دا نا پتہ ہے تے کیڑا ہے؟ او یہ کسی پارٹی دا کوئی بندہ نا کسی دا بھی پتہ؟ پیپل پارٹی دا فضل میر ہے۔ ہاں وہ ہے فیصل میر۔ ہاں فیصل میر۔ ہاں جی، فیصل میر بھی ہے تو نہیں ہو رہا۔ یہ جلسہ ہویا فیصل میر دا، اس کے علاوہ کوئی انہوں نے جلسہ ہی کیا تھا۔ بس وہی جلسہ ہویا، اس کے بعد یہاں کسی پر کوئی سیاسی نون لیگ نہیں آئی، پی ٹی آئی نہیں آئی، کوئی بھی نہیں آئی۔ نہیں، صرف پیپل پارٹی ہے۔ الیکشن میں رہ گئے 1 مہینہ 9 دن۔ بھی ایسے ہی ہے تو 1 مہینہ 9 دن میں جی۔ انٹرسٹ عوام کا کہاں ہے؟ عوام کا انٹرسٹ تو نہیں ایسے ہوگا نا ووٹ کیسے جیسے آپ دیں گے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کا امیدوار کون ہے۔ ابھی تو کوئی کنفرم ہی نہیں ہو رہا۔ ہاں یہی بات ہے۔ بات تو یہ ہے نا، کوئی کنفرم ہو تو پھر ہے نا۔ ٹھیک ہو گیا جی، تھینک یو۔ آگے چل رہے ہیں جی، سمجھ رہے ہیں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ اللہ پاک۔ اس حلقے کا امیدوار کون ہے؟ ابھی تک تو کسی کا کوئی بھی پتہ نہیں ہے، نہ پی ٹی آئی کا پتہ ہے، نہ نون لیگ کا پتہ ہے۔ پیپل پارٹی والوں نے ایک جلسہ کیا، یہ ڈونگی گراؤنڈ میں، اس کے علاوہ اچھا، کیا آپ کے ووٹ کی تیاری کیا ہے؟ ووٹ کی تیاری پتہ لگے گی تو ہوگی، ایسے کس طرح ہوگی؟ کوئی امیدوار پارٹی بھی کوئی ذہن نہیں؟ نہیں، پارٹی ہے تحریک لبیک پاکستان۔ تحریک لبیک کا امیدوار کون ہے؟ میں ادھر نہیں رہتا، میں بیسکلی رہتا ہوں گجو متے کے بعد، وہاں پہ طارق سمیع صاحب بھائی جان، ووٹ پارٹی نون لیگ۔ نون لیگ شیر کا ووٹ ہے، تو آپ ووٹ شیر کو دیں گے امیدوار جو بھی آئے؟ جو بھی ہے، یعنی ابھی وہ کسی کو بھی کھڑا کر دیں؟ ہاں بے شک لامی کھڑا تو ہوگا نا۔ یعنی بظاہر یہ نظر آ رہا ہے، ابھی آگے بھی چل رہے ہیں، لوگوں سمجھیں گے کہ الیکشن امیدواران سے نکل کر وہ پارٹی کو جا رہا ہے ووٹ۔ السلام علیکم میڈم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں سادہ سا سوال ہے کہ یہاں پر نون لیگ کا امیدوار کون ہے؟ یہاں پہ یہ نہیں مجھے پتا نون لیگ کا کون سا امیدوار ہے، پی لیکن ٹی آئی کا امیدوار کون ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو امیدوار ہے وہ بلاول بھٹو زرداری ہیں، اور پہلے بھی جو ہے اسی حلقے سے NA-127 سے ذوالفقار علی بھٹو نے الیکشن جیتا تھا، اور انشاءاللہ اس دفعہ جو ہے ان کے نواسے بلاول بھٹو زرداری الیکشن جیتیں گے اور بھاری اکثریت سے جیتیں گے۔ پیپلز پارٹی کا واحد حلقہ جہاں پیپلز پارٹی لاہور میں کام
کام کر رہی ہے وہ یہی ہے. جی وہ یہی حلقہ ہے. آپ کیا دیکھ رہی ہیں بلاول کو لاہور میں جگہ ملے گی اس دفعہ؟ انشاءاللہ تعالیٰ ملے گی. میں سینئر نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی میں زون 166 سے ہوں. کیا یہ کوئی سیٹلمنٹ تو نہیں ہے کہ نون نہیں لیگ نو یہاں کی نیور نظر نہیں آ کوئی رہی؟ سیٹلمنٹ نہیں ہے. نون لیگ یہاں پہ گڑھ ضرور ہے نون لیگ کا, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس دفعہ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری لاہور کا دروازہ کھول لیں گے اس وہ حلقے ایک سے؟ کامیاب وزیر خارجہ رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ ایک کامیاب وزیر ایک اعظم مختصر سوال کر سکتا ہوں, برا نہ منائیے گا. ایک کامیاب وزیر خارجہ کے طور پر کوئی 3 کام بلاول بھٹو نے کیے ہوں, ان کے نانا جی ان کے 50 میں گنوا سب سے سکتا بڑا ہوں. کام جو انہوں نے کیا تھا وہ کشمیر کے حوالے سے کیا کیا؟ تھا. بھارت میں جا کے انہوں نے مودی سرکار کو للکارا تھا, اور دوسرا انہوں نے جو کام وزیر کیا خارجہ کا کام ہوتا ہے کہ آپ نے بیرونی ممالک کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے ہیں, استوار کیے, استوار بہت کرنے سارا ہیں. بزنس لے کر وہ پاکستان آئے ہیں. اس کے علاوہ آئی ایم ایف جو یہ پی ٹی آئی نے کڑی شرائط پہ آئی ایم ایف کے قرضے لیے تھے, ان قرضوں کو انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا؟ دیکھیں یہ تو اب آہستہ آہستہ کر کے یہ ٹھیک ہوگا نا. جو جتنا میں انہوں نے وہی پوچھ رہا تھا نا گند کہ وہ گھولا ہے, کامیاب وزیر جب خارجہ ہماری کن بنیادوں حکومت پر آئے تھے؟ گی, ہماری پارٹی کی حکومت آئے گی تو انشاءاللہ وہ کام بھی کرے برا نہ گی. منائیے گا. وہ بھائی کام بھائی بھی ایک کرے گی. سیکنڈ. سب سے پہلے بہن مہنگائی برا پہ نہ قابو. منائیے گا. اس وقت اگر وہ کامیاب وزیر عوام کو خارجہ تھے تو کوئی 2-4 اس چیزیں وقت روٹی کپڑا اور مکان. ہمارا سلوگن ہے روٹی کپڑا اور مکان. بی بی شہید بے نظیر بھٹو کا یہ سلوگن یہ تھا. بی بی سے پہلے بھٹو صاحب کا بھی جی سلوگن ان تھا. کا تھا, اور اب یہ خصوصیات بلاول میں بھی ہیں. وہ روٹی بادشاہ کہاں کہہ ہے, وہ سکتے ہیں. کپڑا کہاں ہے, وہ تو مکان کہاں ابھی ہے؟ ہماری حکومت ہے. بالکل. اس سے اب کتنا پہلے عرصہ نون لیگ حکومت آپ کی لوگوں کی تھی. اس سے رہی؟ پہلے پنجاب پہ آپ نے راج اس کیا, وقت- پاکستان پر اس کیا وقت بہن. بہتر حالات سر تھے. ایک سیکنڈ. اس وقت بہتر حالات تھے جب پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ حالات نہیں تھے. آپ چینج دیکھیں گے, آپ چینج دیکھیں گے. سب سے بڑا چینج دیکھیں گے. چلیں جی, ان کی رائے ہے. میں نے سر ایک سیکنڈ میں نے کچھ ڈسکشن کی تھی, اس کا مقصد کسی کو ملائن کرنا نہیں, مقصد یہ ہے کہ ان کی رائے سمجھی جائے. تھینک یو. جی بھٹو جی وہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم. مر جائیں گے, وعلیکم السلام سر, مر جائیں گے, کچھ بھی ہو جائے گا, پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے ہم. اچھا جی بالکل ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کا ووٹ ہے انشاءاللہ. زندہ باد. چوروں کو ہم فل ہیں, یہ چوروں کو ہم 70 سال سے دیکھ کے آ رہے ہیں. ہم کٹ جائیں گے روڈ کے اوپر, کچھ بھی ہو جائے گا. ہمارا شکر گاڑا, ہماری پوری فیملی ہے شکر گڑھ میں. پہلے بھی ہم نے عمران خان کو ووٹ دیے تھے, اب بھی ہم عمران خان کو ووٹ دیں گے. اس حلقے سے کون ہے پی ٹی آئی کا امیدوار؟ جو بھی ہوگا, خالد جو بھی الابرر کھڑا ہو ہے. جائے گا, جو بھی ہو نون لیگ جائے کا گا. کون امیدوار میں ہے؟ نے بولا جو بھی ہو جائے گا ہم بلے کو دیں گے. کھڑے کر دیں گے تو ہم کھمبے کو بھی ووٹ دیں گے. کھمبے کو دو گے, ووٹ فیل ہو جائے گا, ناکام ہو جائے گا, جو ووٹ بھی ضائع ہو کھڑے- جائے خان گا. صاحب جو بھی کھڑے کریں گے ہم خان کھمبا صاحب ووٹ الیکشن دیں گے. میں- ہم خان صاحب کھمبا ووٹ ہے دیں نہیں گے. اس کے اوپر نشان. سمجھ آئی؟ ہم خان صاحب کھمبا ہوتا ہے اس میں, ہوتا ہے جی الیکشن میں. کھمبا ہوتا ہی نہیں ہے. اگر جو بھی کھڑا کریں گے ہم اس کو بھی دیں گے. اچھا جی کوئی بھی کھڑا ہو جائے گا. چلے میں جیتے گی. یہ پی ٹی آئی کے ڈائی ہارڈ فالوورز ہیں. السلام علیکم سر, کیا حال ہے؟ جی سر ٹھیک ہے اللہ کا شکر. بھائی جان. یہ الیکشن آ رہے ہیں 1 مہینہ 9 دن بعد. جی جی کہیں گہما گہمی نہیں, ککھ نہیں نظر آ رہا, پتہ ہی نہیں کہ امیدوار گہما گہمی آپ کو گہما گہمی نظر آئے گی 13 جنوری کے بعد. ابھی تو امیدوار کو پتہ ہی نہیں میں نے پاس ہونا ہے یا فیل ہونا ہے. اچھا میرے وہ آپ نے کاغذات پیپر دے رہے ہیں علی, ابھی تو وہ پیپر ہی دے رہا ہے نا. ابھی تو گوشواروں کے مسئلے پڑے ہوئے ہاں ہیں. جی, فائنل لسٹ نہیں آئی نا. اچھا فائنل لسٹ آئے گی تو گہما ایک گہمی. بات بتائیں, آپ کس کو دیکھ رہے ہیں فیوچر میں پاکستان کو چلاتا میں ہوں؟ یہاں میں نے بات سنی پیپلز پارٹی والوں کی, یہاں پی ٹی آئی کے دوست بھی بیٹھے ہیں, لیکن نظریات اپنے اپنے ہوتے ہیں. احترام کرنا چاہیے, ہر بالکل کسی کے کرنا نظریے چاہیے. کا. اگر یہ ڈیموکریسی ہے. اگر پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ جیت جائے گا ہم اسمبلی میں اس کا بھی احترام کریں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن میرے نظریات میرے شہر کے نظریات نون لیگ کے ساتھ ہیں. اچھا, کیونکہ وہاں ہمارے میں بھی شیر دھاڑتا دیکھ رہے ہیں. وہاں ہمارے 6 ایم این ایز اور 11 ایم پی ایز ہیں. لاسٹ ٹائم حالانکہ کتنے کروشل انتخابات ہوئے تھے. جو بھی اسٹیبلشمنٹ نے لاسٹ ٹائم کیا 2018 میں, ہماری 17 کی 17 سیٹیں ہماری تھیں نون لیگ کی. ٹھیک ہو گیا جی. وہ کہہ رہے ہیں کہ گجرانوالہ میں بھی شیر داڑے گا, یہاں بھی شیر داڑے گا. یہ کہہ رہے ہیں یہاں بلا چلے گا, وہ بی بی کہہ کے گئی ہیں کہ تیر چلے گا. میری درخواست صرف اتنی ہے کہ شیر چلے, بلا چلے, تیر چلے یا جو مرضی چلے بھائی, عوام کا گھر چلے, عوام کا چولہا چلے. اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 1 مہینہ 9 دن باقی رہ گئے, پبلک انٹرسٹ کتنا ہے. آگے چل رہے ہیں. اصل شیر کو نکالے نا, کیوں بند کیا ہوا ہے؟ اصل شیر تو چڑیا گھر میں بند ہے. نو اصل شیر کو انہوں نے بند کیا ہوا نا. اچھا, آپ کس شیر کی بات کر رہے عمران ہیں؟ خان کی بات کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو ویسے آپ کی حکومت گئی ہے کچھ عرصہ پہلے.
बुरा ना बनाना। अभी किस किया है? ये डेढ़ बहुत दो शहबाज साल- शरीफ पीछे होके ये गया है। इन्होंने खराब किया, ये पूरा रोड तो आपका पीछे- इन्होंने टोए मारते ने, तुम बना के गए सो। जो भी किया, लेकिन ये इन्होंने आपके किया। पीटीआई के दौर में बनी थी सड़क, उनको तो करने ही नहीं दिया काम, वो तो 3 साल हुकूमत किया क्यों ना देखो के कोई खड़ो गया सी। बिल्कुल नहीं। इंडिया और पाकिस्तान गालिबन एक साथ ही आज़ाद हुए थे। गालिबन आज नहीं, यकीनन। आप- यकीनन। हाँ। आप बांग्लादेश को देखें, आप मैं बता दूं, मैं बता इंडिया दूं। हिंदुस्तान को देखें, एक सेकंड, सर, आप मेरी बात एक मिनट सुन हमारे लीजिए। पास एक जुगत थी एक कि ये मिनट। 2 टके का नहीं है, 2 अब टके टका आपसे ज्यादा टका ताकतवर अब है। सर के ऊपर हाँ चला जी, गया, thank अब you हम very 2 much। टके के नहीं रहे, हाँ, हम नहीं, टके हाँ, टके टके के नहीं है, आप रुपए के हैं। फिर अफगानिस्तान को टका देख आपसे लो, ज्यादा एक ताकतवर मिनट है। एक मिनट, अफगानिस्तान को देख लो, 70 साल अफगानिस्तान में जंग रही है, किसी को पूछने की तारीख पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सब ने देखा है। वहाँ पे आज डॉलर का रेट क्या चल रहा है ठीक कह रहे हैं। और पाकिस्तान में क्या चल रहा है। हम सिर्फ इसी चीज़ में लगे हुए हैं कि शेर आएगा, तकदीर बदलेगा, बिलावल आएगा, जो भी आता है अपना फैमिली को लेकर बाहर मुल्कों के दौरों पे सबसे पहले चले जाते हैं। ना उनको मुल्क का तो कोई टेंशन है, ना उनको आवाम का कोई टेंशन है। हम यहाँ इस चीज़ पे लड़ रहे हैं कि भाई शेर और प्लाना ढिमकाना, हमें अल्लाह ने अकल नहीं दी। हमें अल्लाह ने अब न तो इतना अकल दी है कि 35 साल से एक बंदा हुकूमत कर रहा है। मेन चीज़ यही है कि हम ये चीज़ में यहाँ से पीटीआई का उम्मीदवार कौन नजर आ रहा है? यहाँ से मैं तो इस इलाके का नहीं हूँ, मैं बेसिकली कैफिकिया का हूँ। इधर कितने अरसे से हो? यहाँ भी 2-3 महीने से हूँ। 2-3 महीने से। 2-3 महीने से। आपने कोई देखा यहाँ पर किसी पीटीआई का या नून तो लीग का कोई PTI का, उम्मीदवार, जमात इस्लामी का कोई PTI आता का तो- जाता कोई नजर आया? पीटीआई का तो अगर कोई झंडा उठाते तो उसको अगले दिन जेल में यार डाल नून देते लीग जाते नहीं ना कर रहे सुनो, भाई, मेरी बात आपने सुनो। उठाया था? मेरी बात सुनो, आपने मैंने उठाया नहीं था? उठाया, हम तो ये भी बात कर हम लेते पुलिस हैं। स्टेशन में जवाब देंगे, किन्हें झंडों किया से हमारा जाके क्या ताल्लुक अपनी है? तनसीबात पे चढ़ दौड़ो? खान ने तो नहीं कहा था। नहीं, इसे कहते हैं कि अपने वकील बदलो। मेन चीज़ उस बेचारे को भी फंसाया, खुद भी खुआर हुए, और फिर कहते ये हैं गलत कोई काम अगर करना नहीं मैं गलत करूं होगा। या इमरान, हमें आज हम तक अपने वोट का हक दुरुस्त इस्तेमाल नहीं करना आया। हम चाहते हैं कि जैद बकर, साजा माजा, ताजा गामा सब मेरी मर्जी से वोट दें और मैं अपनी ख्वाहिश से वोट दूं। मेन चीज़ अपनी ये आज कोई तक एनालिसिस ही नहीं पाकिस्तान में करना ऐसा चाहता। कोई लीडर ही नहीं आया। आया ही नहीं। आज तक पाकिस्तान में जो नए नस्ल आज देख रहे हैं, हाँ। ऐसा कोई लीडर ही ये नहीं आया ठीक जिसने बात है। पैसे बहुत देके सारी बातें आपके वोट साथ नहीं हैं। खरीदा हो। बस मेरी दुआ है कि खैर हो, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सियासत का ऊँट जो है एक बार फिर अंगड़ाई ले रहा है और करवट बदलने को तैयार है। इलेक्शन का दौरा है जनाब, और 1 महीना 9 दिन बाकी रह गए हैं जनरल इलेक्शंस में। और हैरान कुन अमर ये है कि इस दफ़ा तारीख में जितने इलेक्शंस मैंने देखे हैं उनमें से सबसे कम गहमा गहमी है। अभी पॉलिटिकल एक्टिविटी कहीं नज़र नहीं आ रही। इस इलाके जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये धल्ले फ्लैट्स के नाम से जाना जाता है, लाहौर का इलाका है, और यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अमेजिंगली बिलावल भुट्टो, चुके यहाँ से नॉमिनेशंस दे चुके में, तो बिलावल भुट्टो के हवाले से 1 या 2 जलसे कह लें, छोटे जलसे कह लें, कॉर्नर मीटिंग्स कह लें, वो किए। इससे ऊपर के मामलात अभी नज़र नहीं आ रहे। होने क्या जा रहे हैं? अल्लाह ताला आफियत का मामला फरमाए। लोगों से समझ रहे हैं कि उनकी एक्सपेक्टेशंस नए आने वाली क़यादत से क्या है, और क्या वाकई उनको पता भी है अब तक उनके हल्के में उम्मीदवार कौन है, क्योंकि ये वो लिटमस टेस्ट है जो बताएगा कि पब्लिक इस वक्त इलेक्शन के साथ कितनी कनेक्टेड है और कितनी कनेक्टेड होनी अभी बाकी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। ऐसे कितने से रेडी ला रहे हो चाचा जी? तकरीबन 8-9 साल हो गए। 8-9 साल हो गए। वावा दिहाड़ वेख लेने थे। अल्लाह दा शुक्र है जी, अल्लाह दा अच्छा, ए सुनिया हो जान गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे, हाँ जी। ए वो हालात लग रहे ने। इतने इलेक्शन दा हाली तक कोई गहमा गहमी कोई नहीं है। इलेक्शन इतने रह गए 1 महीना 9 दिन बाकी। ये सर पता चल जाएगा इलेक्शन कितने। इतने कौन है नून लीग दा उम्मीदवार, कोई पता है? नहीं सर, नहीं पता। पीपल्स पार्टी दा पीपल पार्टी से 2 जलसे होए सन, छोटे छोटे होए सन सारे। किन्ने बंदे सन उनदे? बस उनदे बंदे नहीं है सन। एक तो तकरीबन 6 बजे आएगी सी, बंदे तो होंगे ही ना। नहीं, बंदे 6 बजे शुरू होया सी तो 4 बजे शुरू होया सी, 6 बजे खत्म हो गया सी। बस ते बंदे किन्ने को सन? नहीं हाल कोनी बरिजा थी, थोड़े ही बंदे है। ठीक हो गया। ते की वेख रहे हो कल इलेक्शन दा हाले कौन कोई बड़ा पता बनने लगा है? ये कोई पता नहीं, अल्लाह ताला जिन्हें इज्जत दे देवे जी। मैंने तो लगता है इज्जत ना हो कड़ा इम्तिहान है। कोई पता नहीं सर। हैं? चलो जींदे रहो, आगे चल रहे हैं जी। देखिए, उनकी मोहब्बत है, उनकी मासूमियत है, और हमें उस मासूमियत का एहतराम करना चाहिए और हमें इस चीज़ को समझना चाहिए
کہ بہرحال ان کی رائے میٹر کرتی ہے کیونکہ ڈیموکریسی ہے اور ڈیموکریسی میں عمومی طور پر عام آدمی کی رائے ہی سب کچھ ہوا کرتی ہے. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. آپ کیا خرید رہے ہو بھائی؟ میں تو سر ویسے پان وغیرہ کھاتا ہوں. یہ تو اچھی بات نہیں ہے. غلط ہے. کبھی کبھی کھاتے ہیں. خدا تو سارے اس طرح میں. ہاں جی سر. یہ الیکشن آ رہے ہیں جی سر. کیا تیاری ہے؟ ابھی تک تو کچھ نہیں تیاری. کیا گلی محلے کوئی آواز صدا کوئی سنائی کوئی سنی ہے ہمارے. کیا سنی ہے؟ ہم گرین ٹاؤن کے رہنے والے ہیں. اچھا ادھر کے. ہاں جی. تو ادھر ووٹ چل رہے ہیں. ویسے تو ابھی الیکشن ہو رہے ہیں. اچھا جی وہ تو ہونے ہی ہے. ہاں جی ہاں جی وہ تو 9 دن باقی رہ گئے. ایسے ہی ہے سر. ٹھنڈے ہیں سارے. کہاں ہیں الیکشن والے کتنے نے عوام کتنے؟ عوام تے حالے ستی ہی ہے. دیکھو تہاڈے سامنے ہی ہے. بیسیکلی ہر چیز ڈبل مہنگائی ہوئی آ رہی ہے. ہر چیز سے تبدیلی آ رہی ہے. عوام روٹی ٹکرے مصروف ہے. مصروف ہے. کی کرے. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ بتائیں. اللہ کا شکر ہے. آپ تنگ تو نہیں کیا؟ نہیں تنگ نہیں. یہ کون ہے یہاں سے نون لیگ کا امیدوار؟ نون لیگ کا کسی بھی جگہ سے کوئی بھی کھڑا ہوگا لیکن ووٹ عمران خان کو پڑیں گے. اچھا جی. ووٹ عمران خان کیا, عمران خان کے علاوہ عوام کسی کو نہیں پسند کر رہی. عوام تنگ آ چکی ہے ان پہ. رائے نہیں, اکثریت جو ہے نا, جو اکثریت ہے وہ ساری پی ٹی آئی کی طرف ہے. کتنے دوست ہیں جو آپ کے دن رات اکٹھے ہوتے ہیں؟ دن رات ہم آپس میں تھوڑی سی ڈسکشن کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں. کتنے دوست ہیں جو آپ کے ساتھ بہت اچھے کلوز بانڈ میں ہیں؟ تقریباً کافی زیادہ ہیں. مثال کے طور پہ جن سے آپ نے دن میں نہیں تو دوسرے دن لازمی ملنا ہوتا ہے. ہر دن ہی تقریباً کسی نہ کسی سے ملاقات ہوتی رہتی ہیں. وہ گروپ کتنے؟ تقریباً نہیں, تقریباً 20-22 لوگوں کا ہوگا. ان 20-22 لوگوں میں سے کتنے لوگ نون لیگ کے ساتھ ہیں؟ تقریباً 4-5 ہوں گے بمشکل سے. پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ پیپل پارٹی کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. لاسٹ ٹائم ادھر جلسہ تھا پرسوں, خالی کرسیاں, سب کچھ خالی تھا. اچھا جی. بالکل خالی. اس سے ہفتہ پہلے اس گراؤنڈ میں تھا, بعد میں اس گراؤنڈ میں تھا, تو دونوں فلاپ گئے ہیں. دونوں گراؤنڈ کا نقشہ ایک دونوں ہی فلاپ گئے ہیں. نقشہ ایک ہی تھا. وہ سٹیج اس سائڈ سے ادھر کو تھا اور یہ ادھر سے اس سائڈ کو تھا. آپ کے 20 دوستوں میں سے 4 دوست ہیں وہ نون لیگ کے ووٹر ہیں. پکے ووٹر ہیں. 16 بچ گئے. ان میں سے 2-3 جو ہیں وہ تو ووٹ نہیں ڈالیں گے نا, ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ. ہاں جی سوئے رہیں گے. سونا ہی سونا ہے. ہاں جی بالکل. ان میں سے تقریباً 10-12 جو ہے نا وہ تو پکے پیپل پارٹی, وہ پی ٹی آئی کے پکے پی ٹی آئی کے. پیپل پارٹی کے نہیں ہیں. ڈالنے جائیں گے اور وہ انگوٹھا کاٹ کے مور لگا کے آئیں گے بلے پہ. انگوٹھا کاٹ کے جو کاٹ کے لگائیں گے خون ہی لگے گا, وہ ووٹ ضائع ہوگا. کوئی بات نہیں, ضائع ہوگا لیکن ووٹ انشاءاللہ پی ٹی آئی کا. آگے آئے کیا؟ ہمارا ووٹ بے گناہ قیدی کی مانت ہے عمران خان کی انشاءاللہ. بے گناہ قیدی تو کافی سارے جیلوں میں پڑے ہیں. عمران خان. اچھا ٹھیک ہے, یعنی آپ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ الیکشن تیاری کیا دیکھ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی. ہاں جی ٹھیک ہو گیا جی. یہ بھی پی ٹی آئی ہے جی, یہ بھی پی ٹی آئی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر. جا رہے ہو جو جلیبیاں بیچنی اور کی کرنا ہے. کیا حال ہے؟ انتخابی نشان جلیبیاں. یہ کس کا انتخابی نشان ہے؟ نواز شریف کا اور کس کا ہے؟ یہ نواز شریف کا. میاں تو شیر ہے. جلیبی تو بڑی بڑا ہی ہوتی ہے. میاں نواز شریف زندہ باد ہے بس. اچھا جی آگے چل رہے ہیں. وہ جی نواز شریف کے سپورٹر ہیں, یہ بھی نواز شریف کے نون لیگ کے سپورٹر ہیں. سو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا یہ پروگرام شاید میرے خیال سے کوئی چارج کرنے کا کام اس علاقے میں کر دے تو اور بات ہے. ادروائز یہاں پولیٹیکل ایکٹیویٹی مجھے نہیں نظر آ رہی تھی. لیٹس سی آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. لیکن چونکہ کورٹ کے آرڈرز بھی ہیں اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ العزیز چونکہ الیکشن ہونے بھی جا رہے ہیں, لیٹس سی کیا ہوتا ہے. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک جناب. صحت اچھی ہے؟ اللہ پاک کا شکر ہے. الیکشن سلیکشن آ گئے, کیا تیاری؟ ووٹ پانے نا؟ ہاں جی پانے نے. کنوں پانا ہے؟ پی ٹی آئی نو. پی ٹی آئی نو. ہاں جی. اچھا جی. تے کیڑے حلقے تو ہو؟ پاک پتن شریف تو. پاک پتن ہو تے کیڑا امیدوار پی ٹی آئی دا؟ امیدوار کیا ہے سی دیوانا تو مت ہونا جے پتہ نہیں ہے کہ تسی تے چرگے گھما رہے ہوں گے, ووٹ کیوں پان جاؤ گے؟ جدو ووٹ پین ہی چلے جاواں گے. پکی گل ہے. پاک پتن اسپیشل جاؤ گے ووٹ پان؟ ہاں جی. تے چھٹی دا کی کرو گے؟ چھٹی مل جائے گی. چھٹی مل جائے گی. پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں اور ووٹر ہیں بیسیکلی وہ, تو وہ اپنی obviously ان کی رائے ہے, ہمیں اس کا احترام کرنا ہے. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. الیکشن
लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। जी। नजरियाती वोट है या किसी पार्टी से नाराज वोट है? नहीं नहीं, नजरियाती। नजरियाती। कितनी दफा वोट आज तक दे चुके हो? मेरा आईडी कार्ड ही साल ही बना है अभी। पहला वोट जाना है? फर्स्ट वोट है मेरा। लब्बैक को? लब्बैक इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी, इंशाल्लाह जी। मेरा नहीं जे बनया है, मेरा बनया, मेरा नहीं बनया। अच्छा जी, हाँ जी, इंशाल्लाह लब्बैक या लब्बैक। लब्बैक को जी, ये भी वोट लब्बैक का है। अल्लाह ताला सबके लिए आफियत का मामला करे। तो कोई पाकिस्तान का भी सोचो। अस्सलाम वालेकुम सर। भाई साहब क्या हाल है? अल्लाह वोट आए बने आए रहन जी, हैं? आए रहन। क्यों? ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਉਤਾਂਗਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਥੋਂ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ 9 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ 10 ਸਾਲ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਚੋਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਨਾ ਕਰੋ। ਨਾ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਰੇੜੀ ਲੈ ਕੇ ਇਥੋਂ ਗਿਆ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਡੀਆ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 2500 ਦੇ ਕੇ ਛੜਾ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਲੈ ਆਏ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ 2500। ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਨਾ ਮਰਸੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਕਰ ਘੁੰਮਣ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਇਹੋ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਣਾ? ऐसा होने की बाकी पैसे देने पड़ते हैं? हाँ बाकी देने। वो बेचारा अपनी जान को रो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, सही कह रहे हैं वो। वाकई वाकई कितने पैसे देने पड़ते हैं? बस जितने बन जाए 1000 2000 2500 जैसे बने। किसी के बाप का अड्डा होता है कि जिंदा दिल करे आगे ले जाएगा। एलडी का क्या था? बस वो कहते हैं बस ही खलोते हैं, क्यों खलोते हैं? इंक्रोचमेंट खत्म करानी है तो फिर अड्डा माइनस करवा दो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर पैसे किस बात के? किस बात, बिल्कुल ऐसे ही है। पैसे की चीज अपनी लेनी है, पैसे रोज ले जाओ अपनी चीज। जुर्माना करते हैं, रिश्वत लेते हैं, ये सब कुछ मिक्स ही है। हाय हाय हाय, अपना अड्डा भी बाहर जी, सारा कुछ मिक्स ही है, इंक्रोचमेंट वाला। बिल्कुल ऐसे ही। तो हम भी देते हैं? नहीं फिलहाल तो नहीं देते। तो फिर आप कैसे लगे? बस वो है सलाम दुआ थोड़ी, जिसकी वजह से बचत हो जाती है हमारी। सलाम दुआ होनी चाहिए। सलाम दुआ तो बहरहाल चले। अच्छा वोट किसका है? वोट शेर का ही है। शेर का वोट है जी। मियाँ साहब के खातून आई है, मैं उधर आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम बहन। हाँ जी, ये सालन कहाँ उठाई फिर रही हैं? नहीं, मैं अपनी बहन के घर से आ रही है। अच्छा, अल्लाह आपको खुश रखे। से ठीक है आपकी? जी बिल्कुल। इलेक्शन आ रहे हैं जी बिल्कुल, जरूर आने क्या चाहिए। फैसला की है? हाँ जी, फैसला तो यही, शेर को ही वोट डालना है, मियाँ साहब को ही वोट डालना है। मियाँ साहब? हाँ जी, फेवरेट है मेरे मरियम नवाज और मियाँ नवाज। आपकी इधर के रिहायशी हैं? जी मैं इधर की हूँ, मेरा इसी हल्के में वोट है। तो इधर का कौन है कैंडिडेट? इलेक्शन कौन लड़ने आ रहे हैं? जो भी मियाँ नवाज शरीफ जिसे भी खड़ा करेंगे हम उसे को वोट डालेंगे। 1 महीना 9 दिन बाकी रह गए इलेक्शन में, और हमें अभी तक ये नहीं पता कि हमारे हलकों में कैंडिडेट कौन है। वो तो फैसला कर ही लेंगे। जो वो देखे ना, मुश्किल तो हो मियाँ से पहले भी मियाँ नवाज शरीफ भी इधर से जीते हुए जब खड़े रहे। बिलावल को हम नहीं जानते, हम तो मियाँ नवाज शरीफ को जानते हैं, और मियाँ नवाज शरीफ को ही वोट डालना है। शेर को हमेशा वोट डाला, शेर को ही डालेंगे। पक्के वोटर हैं? हाँ जी पक्के वोटर है नून लीग जब के। नून लीग को सारे छोड़ गए थे, नून लीग को तो हमने कभी भी नहीं छोड़ा। गए थे? मैंने तब भी नहीं छोड़ा था, अब भी नहीं छोड़ा, हमेशा से ही मियाँ नवाज शरीफ को वोट डाला है। अच्छा जी, चले जी। शी इज अ डाई हार्ट वोटर ऑफ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। लेट्स सी। महाराज जी, लोग जज्बात है, वंस अगेन वही बात कि हम इनका इकराम कर रहे हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल एक्टिविटी चलती रहनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम लाला, क्या हाल है? क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, बखैर रागले, यही कहते हैं ना? हाँ बखैर रागले। और सुना? अल्हम्दुलिल्लाह खैरत है। इलेक्शन आ गए, एक महीना 9 दिन बकाया। अच्छा हाँ, तो क्या फैसला की है? बस वही फैसला हम लोगों का, जो सही बंदा हुआ है, जो हम लोगों के साथ ताउन करेगा हम उसके साथ खड़ा रहेगा। ताउन क्या चाहिए वो बताओ? बस अमन हो, अमन वो कारोबारी के लिए। और कारोबार हो। हाँ। तो ये अमन और कारोबार के लिए वोट का फैसला किसी पार्टी के साथ किया, कोई नहीं किया? मतलब जो सही बंदा वो पाकिस्तान में अमन हो, मिसाल के तौर पे। हाँ। केड़ा कुछ दसो भी ना। नहीं वो नहीं किसे, जाती दिल की बात है। खान साहब कहते हैं ये दिल की बात है, ये उनके दिल की बात है और हमें उसका इकराम करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है? सलाम लीजिएगा। से ठीक है। 1 महीने 9 दिन बाद इन गलियों में इलेक्शन होगा और हम अपना हाकिम चुन रहे होंगे। वो हाकिम जिसको हम अपनी नस्लों का निगहबान बनाकर ताकत में लाएंगे। कोई फैसला किया है? हाँ जी। क्या? शेर। शेर क्या खूबी है कि शेर की आवाज और शेर के लिए दिल है। ये दिल की आवाज है हमारी, दिल की। शुरू से हम इसी को देते हैं। अच्छा, आपके भी दिल के वजीर आजम नवाज शरीफ थे? हाँ जी। सारी नवाज शरीफ साहब भाई साहब दे दिल दे विच वजीर आजम सो, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अल्लाह इज्जत देना तो ये याद रखिएगा कि आवाम डिजर्व करती है कि इसको सर्व किया जाए, और अगर आप लोग सर्व नहीं करेंगे तो यही जाके अभी आपसे मोहब्बत कर रहे हैं ना, ये साहब का चेहरा देखें, खुदा की कसम जाके अल्लाह को बताएंगे
इन्ना जाके ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ गवाह बनना जे, तो बराए करम तवज्जो कीजिए। ऐसा वैसे ही है, कोई भी हुक्मरान हो, हुक्मरान पर अवाम का हक है ये, बिल्कुल हक है। क्या तैयारी की है इलेक्शन की? अल्लाह ये हदायत दे बस। नहीं, हमने कोई वोट का फैसला भी किया है? नहीं, हमने कोई भी नहीं किया। देना तो है ना, किसी को भी नहीं देना। क्यों? ये काबिल ही नहीं है इस ना करें यार, ना काबिलियत मैं बताता हूँ। क्या? बिलावल भुट्टो बेनजीर का बेटा, जुल्फकार अली का नवासा, यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है आपके हल्के से। बिल्कुल नून लीग वाले भी फैसला कर लेंगे, लेकिन हमने वोट किसी को नहीं देना। क्यों? नाराजगी की वजह क्या है? क्या दिया है? भूख। वो कहते हैं बिलावल के नाना ने कहा था रोटी कपड़ा और मकान, वो उसने कहा था। ये दले फ्लैट मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी के दौर में ही बने थे। बिल्कुल बने थे, उसमें काबिलियत थी। इनमें क्या काबिलियत है? ये दुकानदार है, कारोबार है, बस। जब रोटी कपड़ा और मकान की बात करते हैं ना, तो पीपल्स पार्टी गिनती है कि हमने मकान दिया, तो मकानों में ये फ्लैट भी गिनती है कि ये हमारे दौरों में बने हुए हैं। जी बिल्कुल, वो भट्टो साहब ने दी है। इन्होंने दौर में भी काम हुआ, इन्होंने कुछ नहीं किया। नहीं मुतमईन ना। हाँ, एक रिक्वेस्ट करूंगा, कर सकता हूँ? हाँ, वोट जरूर देने जाना, चाहे जिसको आपका दिल करे उससे दो, वोट मत जाया करना। जीते रहे, अल्लाह राजी हो। देखिए, बहैसियत मीडिया पर्सन्स हमारा काम काउंसलिंग करना भी है। हम ये तो काउंसल नहीं करेंगे कि भाई किसको दो, लेकिन ये जरूर काउंसल करेंगे कि वोट जरूर दो। लोगों का एक खतरा उनके ज़हन में होता है कि ना जाने उनके वोट से कुछ होता है या नहीं होता, तो मैं आपको बताऊं जरूर होता है, जरूर होता है, इम्पैक्ट भी आता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इलेक्शन तैयारी, 1 महीना 9 दिन बाकी, ऐसे ही है, सब गुमे, सन्नाटे रहेंगे, क्या कर सकते हैं बंदा कि चेहरे नहीं है लोगों के पास आने के लिए, खौफ है, खतरा है, क्या है? खौफ यही है गंजों का। यार ना करें यार, ये सब ही शरारती ने में हिसाब ला लिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? इलेक्शन तैयारी, बिलावल यहाँ से इलेक्शन लड़े हैं। जी जी जी, वो पता है हमें। हरी वोट छोड़ क्यों देना, कोई फैसला नहीं किया? अभी फैसला नहीं किया। कब करना है? 1 महीना 9 दिन रह गए हैं। अभी बड़ा टाइम पड़ा है। बड़ा टाइम पड़ा है, बहुत टाइम। कोई पार्टी ज़हन में आती है? अभी कोई ज़हन में नहीं आ रही। अच्छा जी, चले, अल्लाह आसानी करे। चिट्टा जवाब है वोटां दे बारे। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है? थानू टाउन वाले को नहीं पूछते कि सेट कितने हैं सारे? टाउन वाले आपको नहीं पूछते? सानू की पता, तो ये मशीन आपने जो लगाई हुई है ये गलत है? दिहाड़ीदार है। दिहाड़ीदार है, तो इनको भी कोई मुंह शू बंद करने पड़ते हैं खिलाने के लिए? तो नहीं, ये तो ओनर को पता होगा। ओनर को बताओ, कौन है ओनर? ओनर यहाँ पे नहीं रहता, नाम क्या है? वकास है। कहाँ पे होता है? शेखुपुरा में। शेखुपुरा में होता है, और वकास नाम है। वकास साहब हदायत करें यार, अल्लाह आसानी करे। ये इलेक्शन आ गया भाई, कोई वोटों शोटों की तैयारी है, किसको देना है किसको नहीं देना? नहीं, किसी को भी नहीं देना। क्यों? फायदे नहीं, जो आता है अपने मफाद के लिए आता है। हम भी तो ऐसे ही हैं, तो सारे ही इस तरह हैं। हम भी तो वही आप कर रहे बताएं हैं। ना, किसी सियासतदान ने आज तक अवाम का सोचा? हम भी तो नहीं अवाम का सोचते। तो फिर जब हमारा कोई नहीं सोचेगा, हम वोट क्यों दें? मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये एक सर्कल चल रहा है, मैं आपको लूट रहा हूँ, आप मुझे लूट रहे हैं, मुझे ये फिर लूट के चले जाते हैं, इनको लूटने के लिए वो आ जाते हैं, उनको लूटने के लिए वो, ये एक सर्कल चल रहा है। हम भी तो सड़क पे मशीन लगा खड़े में ना, ऐसे ही है। किसी के मुंह में तो पैसे देते हैं ना कि बोलना नहीं, साड़ी मशीन हाथ नहीं लाना। नहीं, हमारे साढ़े नाल भी यही होएगा। ध्यान करें भाई, ठीक हो रहा है इस तरह तो फिर हमारे साथ आगे चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम देखना है। अल्लाह आपको इज्जत दे। से ठीक है आपकी? थैंक यू। क्या तैयारी है इलेक्शन की? वोट छोड़ देने ने? हाँ जी, वोट देंगे। 1 महीना 9 दिन रह गए, किन्नू देना है? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ नू। सर शेर ही है। शेर ही है। हाँ, शेर ही है। इधर से कौन है उम्मीदवार नून लीग का? हाँ, पहले तो यही नहीं समझ आ रही है। क्यों नहीं आ रही? ये रौले पे लेकिन बिलावल की पक्की है, बिलावल आ गया इधर से लड़ने। यार बिलावल आए 100 बिस्मिल्लाह लड़े। सेटलमेंट तो नहीं करनी पड़ेगी पीपल्स पार्टी? नहीं, कोई करनी पैंदी नहीं। 100 बिस्मिल्लाह लड़ने गए, वो मेहमान ने साडे आउण बिस्मिल्लाह खाना चले जान। हाँ, लड़न जान यार
अच्छा जी, शेर ही है। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैन हूँ आपका। ओहो, अल्लाह आपको इज्जत दे भाई। मुझे बड़ी खुशी है कि आज आप दुआ दे दिया करें। जरूर सर जी, सेहत जरूर। अच्छी है? जो इलेक्शन आप तैयारी जो के है? छोड़ दें इलेक्शन को। अच्छा जी। आप जो काम कर रहे हैं ना, मैं आपको दिल से अल्लाह- मैं अल्लाह कबूल इतनी करे। देर से जो आपको देख रहा हूँ कि आप अल्लाह- जो है ना अल्लाह- बहुत अच्छा काम कर जीते रहे रहे, हैं। अल्लाह आपको इज्जत अल्लाह दे, आपको बहुत खुश रखे। अल्लाह आपको बस इज्जत दे, मेरा पनाह जो में रखे सर। थैंक यू, जीते रहे। क्या हाल है? ठीक ठाक। आप इलेक्शन और सूरमा बड़े बड़े आमने सामने आएंगे। हाँ जी, बिलावल भुट्टो भी आ गए इस हल्के में। वो तो उसको बोलना ही नहीं आता, वो क्या यार बोलना ऐसे तो ना कहे मुझे भी। अब मुझे कोई क्या पश्तो बोलो तो मुझसे कहाँ बोली जाएगी? ऐसे ही है। मुझे कहे सुराइकी बोलो, मुझसे कहाँ बोली जाएगी? लेकिन पीटीआई है, इमरान खान तो इमरान खान भी तो का को की कहता है, की को के कहता है। वो उसकी फिर तो ब्रांड है ना, का अच्छा, वो ब्रांड है। वो ब्रांड है। ये जुबान का फर्क है। मैं अभी बलूचिस्तान चला जाऊं तो मुझे वहां पर निगोशिएट करना पड़े, बात करना पड़े, मैं नहीं कर सकूंगा। मैं उर्दू बोलूंगा या पंजाबी मुझे आती है। मैं सिंध चला जाऊंगा, मुझे सिंधी नहीं आती, इसमें मेरा क्या कसूर है? जीते रहो। थैंक यू वेरी मच। जिंदाबाद। चले जी, वो कह रहे हैं पीटीआई जिंदाबाद। लोगों के नजरियात हैं, जज्बात हैं, उनको हमें ओन करना है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है सर? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सेहत अच्छी है? जी अच्छी है। सर इलेक्शन सर इसी इलाके से आप? जी मैं इसी इलाके से हूँ। बिलावल लड़े इलेक्शन यहाँ पर। जी। और बाकी पार्टीज ऑब्वियसली एक प्रोसेस में है। जी। पता चल जाएगा। क्या फ्यूचर देख रहे हैं इस हल्के का? यार मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि नून लीग यहाँ से जीतेगी। नून लीग चाहे जो भी कैंडिडेट आए। बिलावल एक अच्छा कैंडिडेट है। और अगर शाइस्ता परवेज मलिक आ जाती है? शाइस्ता परवेज मलिक तो नहीं आ रही है, मुझे पता है। क्लियर हो गया? हाँ क्लियर हो गया। वो ठीक है। नहीं आ बिलावल रही। के मुकाबले पे ऑब्वियसली किसी न किसी सीनियर बंदे को लाना पड़ेगा, या ये सेटलमेंट है कि बिलावल को थोड़ा सा टफ यार ये कोई अंदर की बात है, मुझे कुछ समझ नहीं आ शहबाज रही। शरीफ भी तो कराची लड़ रहे हैं। कराची लड़ रहे हैं, कुछ इसमें आगे कुछ हो जाए। कहा नहीं जा सकता। ठीक हो गया। आप कोई बात करना चाह रहे थे, जरूर कीजिए। मैं आप जो कहना चाह रहे हैं उस हवाले से आप। आई एम ऑनर्ड। मुल्की सियासत के बदलते रुख जो हैं हमारे सामने, आपके सामने हैं। आने वाले दिनों में जो क़यादत हम चुनने जा रहे हैं, अल्लाह करे कि वो परफॉर्म कर सके। क्या क्या ख्वाहिश है आपकी कि ये चीज़ें नए हुक्मरान को आते ही करनी चाहिए? मैं जो ये समझता हूँ अपने तौर पर, जी बिस्मिल्लाह, कि अब किसी के पास कोई चांस है नहीं। मैं You have nothing to lose। नहीं, लूज तो बात की बात है। लूज तो हम कर सकते हैं, कर चुके हैं सारा। कर चुके हैं। अब चांस किसी के पास नहीं है, और परफॉर्मेंस देगा तो काम करेगा। और आई बिलीव कि नून लीग ने परफॉर्म किया हुआ है। अच्छा। हर लिहाज से। जब मैं छोटा सा बच्चा था तो उस वक्त अगर 92-93 की मैं बात करूं तो उस वक्त उन्होंने एक इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी, पीली टैक्सी, और वो हमेशा जब भी आए हैं उन्होंने काम किया है। के पास आप ये समझते हैं गिनवाने और बताने के लिए कुछ चीजें हैं? जी बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। ये वजह है कि आपका दिल उस तरफ जाता है? मेरा दिल बिल्कुल जाता है जी, और मैंने वोट ही हमेशा नून लीग को किया। मैं तो नून लीगिया हूँ। अगर कोई कहे कि क्या है, ये जब 2018 में और उसके बाद नवाज शरीफ साहब बड़े टफ टाइम और हॉट वाटर्स में से गुजर रहे थे, आप उस वक्त भी नून लीगिए थे? जी मैं उस वक्त भी नून लीगिया था। मियां साहब वो दिलों के वजीर आजम बने थे, तो आपके भी दिल के वजीर आजम थे? मेरे तो बचपन से दिल के वजीर आजम है जी। तो मैसेज दे दें अपने दिल के वजीर आजम को। आई लव यू एंड बिलेटेड हैप्पी बर्थडे माय लव, बिलेटेड हैप्पी लव डे। अरे वाह, मियां नवाज शरीफ साहब के लिए इनका मैसेज था। देखें जी, अगर तो डेमोक्रेसी की बात करनी है तो भाई एक फॉलोअर का, एक आम पाकिस्तानी का ये बुनियादी हक है कि वो अपनी क़यादत से मोहब्बत करे, वो फिर चाहे किसी सियासी जमात से हो। लेकिन सियासी क़यादत से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, दस्तबस्ता दरख्वास्त है, बिलावल साहब इस हल्के से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं कि भाई जब अल्लाह ताला आपको इज्जत देता है तो उसको इम्तिहान समझा करें और लोगों के लिए आसानी का रास्ता खोला करें, जो कि पाकिस्तान में एक फरोही बात लगती है। अल्लाह आपके हाथ मजबूत करे। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।